Dear friends, once again I am on stage to teach you the function of expression, particularly result. Function of expression, result, कारण दर्शाना. In former earlier lectures, we have already learned about the function of expressions, particularly purpose, function of purpose, function of result, function of manner, and function of supposition. Right? And now I am going to teach you about the function of result. Function of result. જે કારણ અભિવ્યક્ત કરે છે એને સમજવા માટે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈશું. Ketan did not attend a class yesterday. એક્ઝામ્પલ બરાબર શું છે? क्या फंक्शन की આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ? રિઝલ્ટ, કારણ. બરાબર? તેની સામે મેં તમારી સામે એક્ઝામ્પલ મૂક્યું છે. વાંચો જોઈએ. Ketan did not, very good, attend a class yesterday. કે ભાઈ ગઈકાલે કેતન was absent. ગઈકાલે કેતન ગેરહાજર હતો. Right? Today he is present and now he is in a classroom. Right? The teacher made him stand. The teacher made him stand. Ketan, please stand up. The teacher asked him, made him stand. Ketan, please stand up. Why did you not attend the class yesterday? Why did you not attend a class yesterday? What was the reason of your being absent yesterday? What was the reason? The teacher asked him. The teacher wanted to know. The teacher wanted to know the reason of his being absent yesterday. So he inquired of Ketan, stand up, please. Why did you not attend the class? What was the reason of your being absent yesterday? Tell me. Right? And Ketan answered. Ketan answered. Because of my illness. Try to understand. Example. Ketan did not attend a class yesterday. Today he is present and now he is in a classroom. His teacher asked him, Ketan, why did you not attend a class yesterday? What was the reason of your being absent yesterday? Tell me. And then Ketan answered, Sir, because of my illness. Because of my illness. On account of my illness. Owing to my illness. Owing to my illness. And you too
analyze. Study carefully. કેતનને જ્યારે પૂછવામાં આવે છે why, what was the reason, tell me, inform me, અને ત્યારે કેતન એ why થી પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ, why થી પૂછેલા પ્રશ્નનો જવાબ કેતન શાનાથી આપે છે? because of, on account of, owing to અને due to. તો why થી પૂછેલો પ્રશ્નનો જવાબ જે મળે છે એને આપણે કારણ તરીકે ઓળખીશું. કાર્ય અને કારણ, રાઈટ? કાર્ય અને કારણ, કારણ તરીકે આપણે લઈશું. અને કારણ દર્શાવવા માટે અહીં ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન તરીકે કારણ દર્શાવવા માટે અહીં ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન તરીકે શાનો પ્રયોગ થયો છે? because of, on account of, owing to અને due to. અને આના પછી તમે જો મિત્રો માલિકી દર્શક નામનો પ્રયોગ થયો છે. કોની માલિકી છે? આઈ. માલિકી દર્શક નામ, સર્વનામ, માલિકી દર્શક, રાઈટ? અને કારણ દર્શક શબ્દો તરીકે આપણે ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન તરીકે because of, on account of, owing to અને due to નો પ્રયોગ કર્યો છે, રાઈટ? અને આ ચારે ચાર ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશનનો અર્થ થાય છે ને લીધે. ગુજરાતીમાં ને લીધે, ને કારણે, ને લીધે, ને કારણે. અને એના પછી માલિકી દર્શક નામ और पजेसी नाउन और प्रोनाउन. मालिकी दर्शक सर्वनाम, मालिकी दर्शक नामનો પ્રયોગ થાય છે હંમેશા, રાઈટ? આ ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન પછી ક્યારે ઉપવાક્ય આવતું નથી. there is no clause. બરાબર સમજી લેજો. અગાઉથી આપણે જોયું so that, પછી that, as અને as if. આ કન્જક્શન પછી શું આવે છે? સ્વતંત્ર ઉપવાક્ય. અને જે લેંગ્વેજનું ફંક્શન બતાવે છે, રાઈટ? સો ધેટ થી પર્પઝ જોયું, એકલા ધેટ થી રિઝલ્ટ જોયું, એકલા એસ થી મેનર જોયું અને એઝ ઇફ થી સપોઝિશન, રાઈટ? હવે આ કારણ દર્શક શબ્દો છે કયા કયા? because of, on account of, owing to અને due to. અને આ કારણ દર્શક શબ્દો પછી ક્યારે ઉપવાક્ય આવતું નથી. there is no clause. એના પછી માલિકી દર્શક નામ છે, બરાબર? પણ આ જે પરિસ્થિતિ છે એ લેંગ્વેજનું ફંક્શન કયું છે? રીઝન, કારણ બતાવે છે. ફંક્શન તો તેનું કયું છે? રીઝન. કે મુખ્ય વિધાનની આ ક્રિયા છે અને તેનું આ કારણ છે. તો ફંક્શન તો એનું કારણ છે પણ સ્વતંત્ર ઉપવાક્યમાં લીધું નથી. હવે આ જે ફંક્શન છે કારણ દર્શક, એને આપણે સ્વતંત્ર ઉપવાક્યમાં બદલીશું. સ્વતંત્ર ઉપવાક્ય. તો ઉપવાક્યની વ્યાખ્યા ફરી એકવાર ક્લિયર કરો મિત્રો. ક્લોઝ શું છે? એ તમારા માટે ક્લોઝ થઈ ગયું છે, બંધ કરી દો અને ખોલો. તો ક્લોઝ શું છે? ઇટ ઇઝ એ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ. ઇટ ઇઝ એ ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ. પણ કેવા શબ્દનો સમૂહ? which must have its own subject and predicate, and it is always introduced with any conjunction that we have already seen, like so that, as and as if plus subject verb, right? તો ક્લોઝ ની આ વ્યાખ્યા છે. હવે આ કારણ દર્શક જે ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશનનો પ્રયોગ થયો છે અને એને આપણે સ્વતંત્ર ઉપવાક્યમાં મૂકીશું. તો મુખ્ય વિધાન છે એમાં કોઈ ફેર કરવાનો નથી. સમજી લેજો બરાબર. ફરી એ જ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈશું. કેતન did not attend a class yesterday. is example મુખ્ય વિધાન. no change. Ketan did not attend a class. Ketan did not attend a class.
કે ભઈ કેતન ગઈકાલે હાજર રહ્યો નથી. આપણો પ્રશ્ન શાનાથી છે? વાય. હવે વાય ની જગ્યાએ તમે જુઓ બરાબર આ જે ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન થી કારણ બતાવ્યું છે એની જગ્યાએ આપણે મૂકીશું બીકોઝ. સંયોજક તરીકે બીકોઝ નો પ્રયોગ કરીશું પ્લસ વર્બ પ્લસ અધર્સ. અને આ સતત રૂપ વાક્ય બન્યું છે. Ketan did not attend a class. Why? તો કે છે because કારણ કે. હવે એ તો સ્વતંત્ર રૂપ વાક્ય આવશે કે જેમાં કર્તાનો ઉલ્લેખ કરવો પડશે મિત્રો, રાઈટ? અને કર્તા તરીકે મુખ્ય વિધાનમાં આપેલું છે નામ કયું? કેતન. વેરી ગુડ. અને એની જગ્યાએ તમે સર્વનામ મૂકી શકો he. હવે ગઈકાલની વાત છે કારણ કે my illness. હવે આનું એક આપણે સ્વતંત્ર વાક્ય બનાવી દઈશું. તમને સમજાવું બરાબર ધ્યાન આપજો ભાઈ. my illness. my illness માલિકી દર્શક નામ. હવે કર્તા તરીકે my માલિકી છે તો I, રાઈટ? ભૂતકાળની વાત છે my illness એટલે મારી મોદગી. મારી મોદગીને કારણે તો આવું થાય હું મોંધો હતો. આખું વાક્ય આવું થાય હું મોંધો હતો. ગુજરાતીમાં વધારે સરળ બનાવો સાથે સાથે. મારી મોદગીને કારણે because of my illness. because of my illness. મારી મોદગીને કારણે that means કારણ કે હું મોંધો હતો. કારણ કે હું મોંધો હતો. આ સ્વતંત્ર રૂપ વાક્ય બની ગયું અને એને આપણે કહીશું ફંક્શન ઓફ રીઝન, રાઈટ? હવે કારણ કે માટે આપણે કયો શબ્દ મૂક્યો? બીકોઝ, રાઈટ? અહીં કર્તા તરીકે આપણે છે હું, તો અહીં કર્તા બની ગયો he. જે માલિકીનો માય છે એ શું બની ગયો? he. કારણ કે હું મોંધો હતો ક્રિયાપદ ભૂતકાળ છે એટલે he was. અને અહીં ઇનનું નામ બનાવ્યું છે illness. એ નામ નીકળી જશે અને માત્ર વિશેષણ રહેશે he was in. ઓકે? Ketan did not attend a class yesterday because he was in. because he was in. because ની જગ્યાએ તમે since નો પ્રયોગ કરી શકો. since ની જગ્યાએ તમે as નો પ્રયોગ કરી શકો અને as ની જગ્યાએ તમે for નો પ્રયોગ કરી શકો. વાક્ય રચનામાં કોઈ ફેર પડતો નથી. બરાબર એક્ઝામ્પલ ને ક્લિયર કરો. Ketan did not attend a class yesterday. તો નું કારણ આપણે કયું આપ્યું? because of my illness, on account of my illness, owing to, due to my illness. આ ચારે ચાર ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશનનો પ્રયોગ થયો છે જે કારણ બતાવે છે. અને આના પછી ક્યારે ઉપવાક્ય આવતું નથી, માત્ર માલિકી દર્શક નામ છે. જુઓ my illness, my illness. અને આ માલિકી દર્શક જે નામ છે એને આપણે સ્વતંત્ર વાક્યમાં લીધું. તો જે પ્રકારની માલિકી છે my તો કરતા બનશે I, your હોય તો you, her હોય તો she, their હોય તો they. ઓકે? ક્લિયર? તો એ પ્રમાણે આપણે સ્વતંત્ર રચનામાં લીધું. illness નું નામ illness તો નામને દૂર કર્યું. તો કયા સંયોજકનો પ્રયોગ કર્યો કારણ દર્શક માટે? because, since, as અને for. આ ચારે ચાર સંયોજકો શું બતાવે છે મિત્રો? reason. R E A S O N. cause કારણ બતાવે છે. કારણ દર્શક સંયોજક તરીકે કયા કયા શબ્દનો પ્રયોગ થયો છે? because, since, as અને for. એના પછી સ્વતંત્ર રૂપ વાક્ય કરતા ક્રિયા, કરતા અને ક્રિયાપદ. because ની જગ્યાએ તમે since નો પ્રયોગ કરી શકો, since ની જગ્યાએ as નો પ્રયોગ કરી શકો, for નો પ્રયોગ કરી શકો અને વાક્ય રચનામાં કોઈ ફેર પડતો નથી. આ સંયોજકથી જે શરૂ થનારું વાક્ય છે એને આપણે એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રીઝન તરીકે ઓળખીશું. કયું ક્લોઝ કહીશું? એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રીઝન. ઓકે? ક્લિયર? એક બીજું એક્ઝામ્પલ તમને આપું.
Sonal failed in HSC. Second example. Sonal failed in HSC. કે ભઈ સોનલ 12મા ધોરણમાં નાપાસ થઈ. કારણ દર્શક શબ્દ શોધવા માટે સોનાની પ્રશ્ન કરીશું. Why? Sonal failed in HSC. Sonal failed in HSC. કારણ કેવું છે? Why? શા માટે? તો તેનો જવાબ મળે છે because of her dullness. Because of her dullness. Because of her poverty. Because of her illness. કે ભઈ સોનલ 12મા ધોરણમાં નાપાસ થઈ. તેનું કારણ કયું છે? Why? એટલે because of માલિકીના છે because of her illness, her dullness, her poverty. અને because of ની જગ્યાએ તમે on account of નો પ્રયોગ કરી શકો, point નો પ્રયોગ કરી શકો, ડ્યુટી ની રચના થોડી ફેર છે કે ડ્યુટી ની આગળનું જે મુખ્ય વિધાન છે એમાં ડ્યુટી ની આગળ ડ્યુ ટુ ની આગળ હંમેશા ટુ બી નું ફોર્મ આવે છે. રચનામાં થોડો ફેર છે એ આપણે પછીથી જોઈશું. પણ અહીં તમે જો સોનલ ફેલ્ડ ઇન HSC why? Because of. રાઈટ? હવે આ માલિકીદર્શક નામ આવે છે ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન પછી તો ઉપવાક્ય આવતું નથી. હવે તમારે સ્વતંત્ર ઉપવાક્ય બનાવવું છે. તો અગાઉ જોયું તેમ સ્વતંત્ર ઉપવાક્ય માટે કયા સંયોજકનો પ્રયોગ કરશો મિત્રો? because, since, as અને for. તો ફરી એકવાર આપણે ધ્યાનથી સમજીશું. સોનલ failed in HSC. Sonal failed in HSC. Because of ની જગ્યાએ તમે મૂકો because. Because ની જગ્યાએ મૂકો તમે since. Since ની જગ્યાએ મૂકો as અને for. Because હવે જે માલિકીદર્શક નામ હર આપ્યું છે તો કરતા શું થશે? she. હવે ભૂતકાળની ક્રિયા છે માટે ક્રિયાપદ એટલે શું લઈશું? she was. અને આ ડલનેસ નામ છે તો નેસ કાઢી નાખો અને જે વિશેષણ મૂક્યું વધ્યું તે મૂકી દો because she was dull. ક્લિયર? કેટલું ઈઝી છે. because she was dull. because she was poor. એ poverty છે નામ એની જગ્યાએ વિશેષણ મૂકી દો because she was poor and because she was ill. illness કાઢી નાખ્યું, ill મૂક્યું, dullness નું dull મૂક્યું, poverty નું poor. સરસ ઉદાહરણ રચના બની ગઈ. તો જે since, as, because અને for સંયોજકથી જે ઉપવાક્ય બન્યું છે, જે ઉપવાક્ય રજૂ થયું છે તે મુખ્ય વિધાનની ક્રિયાનું કારણ દર્શાવે છે. મુખ્ય વિધાનની ક્રિયાનું કારણ દર્શાવે છે. માટે આ રચનાને આપણે કઈ રચના કહીશું? એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રીઝન. બોલો જોઈએ કઈ રચના કહીશું? એડવર્બ ક્લોઝ ઓફ રીઝન અને જેને ફંક્શન ઓફ એક્સપ્રેશન તરીકે ઓળખીશું. ફંક્શન ઓફ એક્સપ્રેશન અને એમાં ફંક્શન કયું છે? રીઝન. જે કયા સંયોજકથી બતાવ્યું છે? because, since, as અને આ પ્રકારની રચના હોય તો પણ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. આ પ્રકારના ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન વાળી રચના હોય તો પણ તમને પરીક્ષામાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું આવડવું જ જોઈએ. કોન્ટ્રાસ્ટ નહીં, રીઝન. કોન્ટ્રાસ્ટ પછી જોઈશું. રાઈટ? રીઝન છે તો ફંક્શન ઓફ એક્સપ્રેશન અને ફંક્શન ઓફ લેંગ્વેજ તરીકે આપણે રીઝન પણ બરાબર ધ્યાનથી સમજી યાદ રાખજો, નોટ કરજો અને વારંવાર તેનો અભ્યાસ કરજો. ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આમાં આપી શકાય.
ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ આપી શકાય. માની લો કે Indian match lost trophy because of its poor performance, because of its slow performance, because of its weak performance. Right? तो ફરી એકવાર થોડું પુનરાવર્તન કરી લઈએ મિત્રો. ફંક્શન ઓફ એક્સપ્રેશન, કેટલા ફંક્શન આપણે જોઈ ચૂક્યા? તો ફંક્શન ઓફ પર્પઝ જે કયા સંયોજકથી બને છે? સો ધેટ, ઇન ઓર્ડર ધેટ અને ધેટથી, પછી SVO. ઓકે. પછી ફંક્શન ઓફ રિઝલ્ટ જે ટુ વાળી રચના, એ કયા સંયોજકથી બને છે? માત્ર ધેટ સંયોજકથી, ધેટ પ્લસ SVO. ઓકે. અધરવાઇઝ સબ્જેક્ટ વર્બ. પછી ફંક્શન ઓફ મેનર કયા સંયોજકથી બને છે? લાઇકની જગ્યાએ કયા સંયોજકનો પ્રયોગ કર્યો? એઝ, અને એઝ પ્લસ SVO. ફંક્શન ઓફ સપોઝિશન, એ એઝની જગ્યાએ કયા સંયોજકનો પ્રયોગ કરીશું આપણે? મિશ્ર સંયોજક, એઝ ઇફ પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વેર. સબ્જેક્ટ પ્લસ વેર હંમેશા યાદ રાખજો, કરતા ગમે તે હોય એના પછી વેર આવે છે ભૂતકાળનું. સપોઝિશન, એઝ ઇફ. અને પછી ફંક્શન ઓફ રીઝન, તો કયા સંયોજકની મદદથી બને છે? બીકોઝ, સિન્સ, એઝ અને બરાબર, એ ફંક્શન ઓફ રીઝન. અને ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન તરીકે કયા ફ્રેઝ પ્રેપોઝિશન યાદ રાખીશું? બીકોઝ ઓફ, ઓન એકાઉન્ટ ઓફ, ઓઇંગ ટુ, ડ્યુ ટુ. ચારે ચારનો શું અર્થ થાય છે? ને કારણે, ને લીધે, જે મુખ્ય વિધાનની ક્રિયાનું કારણ દર્શાવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ.